तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञानप्रदायक सनत्कुमार महाप्रभुवे नमः। गुरुदक्षिणामूर्तये नमः। गुरुदत्तात्रेयाय नमः। सद्गुरु विश्वनाथराज गुरुदेवाय नमः। पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनुवे शिरडी साई सत्य साईश्वराय नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चौडेश्वरी चामुंडेश्वरी मूकांबिक भगवती कामाक्षी मीनाक्षी कनकदुर्गायै नमः। राजराजेश्वरी महेश्वरी जगदीश्वरी जगन्माता जगत्कारणकर्तायै नमः। आदिशक्ति परात्परि महालक्ष्मी महासरस्वती पार्वती देवी ऐक्यस्वरूपिणी श्रीमन्नारायणी या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुं अरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं शिरसा नमामि। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने। वीराञ्जनेय बालाञ्जनेय भक्ताञ्जनेयाभयाञ्जनेय कार्यसिद्धियाञ्जनेयाय नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तम हनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं वन्दे लङ्काभयङ्करं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाकं वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। ಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಮಾನಸ ಪುತ್ರರಾದ ಸನಕ ಸನಂದನ ಸನಸ್ಸುಜಾತ ಸನತ್ಕುಮಾರ ಪ್ರಭುಗಳನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಿ, ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೈತ್ರೇಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳನ್ನು, ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈವಸ್ವತ ಮನುಗಳನ್ನು ನಾನು ಸ್ಮರಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ಗುರುದೇವರನ್ನು ನಮಿಸಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಥ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಒಂದು ಸವಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಪಾರ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನೀಡಿ ಹೋದಂತಹ ಸದ್ಗುರು ವಿಶ್ವನಾಥರಾಜ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಇವತ್ತಿನ ಸತ್ಸಂಗ ಗೋಷ್ಠಿ ರಾಮನ ಕುರಿತಿದೆ. ಇಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಗೋಷ್ಠಿಯ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಸಹೋದರಿ ಮದ್ವಿ ಮೇಡಮ್ನವರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮಿತ್ರರು, ಇಂಥ ಸತ್ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ ನವಮಿ ದಿನ, ರಾಮನವಮಿಯ ದಿನ, ರಾಮನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ರಾಮನ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಯಸೋಣ. ಸೋದರ
సోదరి మండలారా, జాస్తి జనం అనుకోండేది ఏమంటే థియోసాఫికల్ సొసైటీ అంటే వేరు వేరే విచారాలు చెప్తారు, ఇంగ్లీష్ విచారాలు చెప్తారో, హిందూ ధర్మం గురించి, రాముని గురించి, కృష్ణుని గురించి, భగవతిని గురించి ఏమి చెప్పలేదు. చాలా తప్పు. థియాసఫీ అంటే ఆత్మ విద్య, అంటే బ్రహ్మ విద్య, అంటే మందే విద్య. ఇదే వేదములో, ఉపనిషత్తులో, బ్రహ్మసూత్రంలో, భాగవతంలో, రామాయణాది మహాభారతి ఉద్గ్రంథముల్లో ఉండేది. అటువంటి ఉద్గ్రంథమును ప్రపంచానికి ఇచ్చిన వాల్మీకి కరుణారసముతో, నవరసాలు ఉన్నాయి. ఆ రసాల్లో నవరసముతో ఈ యొక్క గాయత్రి మంత్రాన్ని ఉద్ఘోషణ చేస్తే ఆ గాయత్రి మంత్రంలో 24 అక్షరాలు వస్తాయంట. ఓం భూర్భువస్సువః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో న ప్రచోదయాత్. ఒక్కొక్క అక్షరానికి ఒక్కొక్క 1000 శ్లోకాలు. అలా 24 అక్షరాలకి 24,000 శ్లోకాలు చేసి ఈ మహత్తరమైన రామాయణ మహాకావ్యాన్ని ప్రపంచానికి ఇచ్చినాడు. ఇది ఒక ఆది కావ్యము. వాల్మీకి ఆది కవి అంటారు. అది మన భారతీయ హిందూ సంప్రదాయంలో జనమానసంలో నిండి నిమిడీకృతమైండేట్లా ఒక జీవన సంస్కృతి. అటువంటి గ్రంథాన్ని మనకిచ్చిన మహానుభావుడు ఆదికవి వాల్మీకి. ఆ 24,000 శ్లోకాలు 7 కాండాలుగా విభజింపబడతాయి. ఆ విభజించి ఉండేట్లా కాండాలు ప్రారంభంలో ఆ రఘువంశము లేదా ఇక్ష్వాకు వంశము వర్ణన, పుత్రకామేష్టి యాగము, దశరథునికి కౌసల్య, సౌమిత్రి, కైకేయి 3 భార్యలకి రామలక్ష్మణ, భరత, శత్రుఘ్నుని పుట్టడము, ఇదంతా బాలకాండముని. యుక్త వయసుకు వచ్చి వాళ్ళకి వివాహమయ్యే వరకు, వివాహమైనాక అయోధ్యలో కొన్నాళ్ళు బతికి అక్కడి నుంచి వెళుతారు. అది అంతా అయోధ్యాకాండము. ఏమో కొన్ని కాలానుసారము, కాల వైపరీత్యముల వల్ల కర్మానుసారము అడవులకు పోతారు. అది అరణ్యకాండము. అరణ్యకాండములో దుష్టుడైన రావణాసునితో అపహరించబడిన సీతను వెతుక్కొని వెళ్ళినప్పుడు వానరుల జాంబవుల సంపర్కమవుతుంది. అది కిష్కింధాకాండం. అదైనాక ఆంజనేయుని ప్రవేశమయ్యి సీత అన్వేషణయ్యి ఈ సీతారాముల సమాగానికి ఒక పీఠికే పడుతుంది. అది మీకు అందరికీ తెలుసు, సుందరకాండం. అదైన తర్వాత దుష్టుడైన రావణుని అర్థం చేసేదానికి లక్ష్మీనారాయణ అంశముతో పుట్టిన విష్ణువు రాముడయ్యి అతన్ని హతమార్చబడుతుంది. కొన్ని యుద్ధాలు జరుగుతాయి కాబట్టి అది యుద్ధకాండం. యుద్ధమంతా అయిపోయిన తర్వాత సీతను లక్ష్మణుని పిలుచుకొని భరతునికి ఇచ్చిన ఆ రాజ్యముకు వచ్చి రాజ్యము కట్టుకొని తర్వాత కొన్నాళ్ళు సంసారం చేసి లవకుశుల్ని కని తర్వాత వాళ్ళని లోకాపవాదానికి సీతను అడవులకు పంపించి లవకుశులకు పట్టం చేసేంత వరకు అక్కడ వాల్మీకి ఆశ్రమం చేరిండేట్లా అక్కడ అవన్నీ కూడా ఉత్తరకాండము అని. ఇలా 7 కాండాలు రామాయణంలో: బాలకాండము, అయోధ్యకాండము, అరణ్యకాండము, కిష్కింధాకాండము, సుందరకాండము, యుద్ధకాండము, చివరికి ఉత్తరకాండము. ఇది మన భారతీయ పరంపరలో రామాయణము, మహాభారతము మన భారత సంస్కృతి యొక్క 2 నేత్రాలు, 2 కన్నులు. అటువంటి మహత్తరమైన ఈ యొక్క రామాయణాన్ని గురించి ఈరోజు మనము ఎప్పుడు మన పద్ధతి ఉండేది మొదటి నెల, ప్రతి నెలలో మొదటి భానువారం. ఆ మొదటి భానువారము అనుకోకుండా శ్రీరామనవమి రావడము, శ్రీరామనవమి నాడు శ్రీరామ ఆత్మకోవిదుడు, ఆత్మ విశారదుడు, ఎంత నిగ్రహ శక్తి అనేది మీకు అందరికీ తెలుసు. రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ, ధర్మమంతా విగ్రహమైపోయిందంట. ఆ విగ్రహం ఎవరు ఉంటే శ్రీరామచంద్రుడు అంట. అటువంటి వారి విచారము ఆయన స్మరణాదినం పెట్టుకొని మన సొసైటీలో మామూలుగా మనము దాన్ని చేద్దామని మేము నిశ్చయించి ఈరోజు కార్యకర్తలు 2, వాణి యొక్క కుటుంబము, తర్వాత మన ఎస్ఎన్ వెంకటరెడ్డి వాళ్ళ కుటుంబము ఈ కార్యానికి వాళ్ళు చేతులు జోడించి వాళ్ళకందరికీ, మీకందరికీ, మనందరికీ కూడా
ఆ సీతారాముల ఆశీస్సులు కలగాలని చెప్పి ప్రార్థన చేస్తూ ఈ సబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు అయోధ్యాకాండ, అరణ్యకాండం. అరణ్యకాండము ఎప్పటి ఇంకా ప్రారంభమవుతుందంటే రాముడు సీతారాముడయ్యి లక్ష్మణుని జతలో గుహుడు ఆ నావలో కూర్చోపెట్టుకొని ఆ రాత్రి రాముడు లేని అయోధ్యలో మేము ఉండము అని ఆయన వెనకింటి వచ్చింటారు కదా అయోధ్య జనులు. వాళ్ళతో వాపసు పంపించేదానికి తాను ఆ గుహని నావలో కూర్చొని ఆ తెల్లవారేపాటికే బయటకు వెళ్ళిపోతాడు అడవిలోకి. రాత్రిపూటనే వీళ్ళు లేచి రాముడు దొరకలేదు అని చెప్పి వాపసు అయోధ్యకు వచ్చేస్తారు. అక్కడ అరణ్య గమనం అంటే అరణ్యము తోటి వెళుతాడు రాముడు సీతను లక్ష్మణును వెంట పెట్టుకొని. అక్కడి నుంచి అరణ్యకాండం ప్రారంభమవుతుంది. నిగ్రహం అంటే ఏమి, అన్నాదమ్ముల అనుబంధాలు ఎట్లుండల్లా, తల్లిదండ్రుల ఒక ఆ యొక్క తల్లి తండ్రి వాత్సల్యము, పితృవాక్య పరిపాలనము, ఆదర్శమైన సతిపతులు ఎట్లా అనేదానికి ఈ సీతారాముల ఆ దశరథ రామలక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నుల ఆ అనుబంధము ఆదర్శమైన విచారము భారతంలో. దాని గురించి విశేషంగా వస్తుంది. ఇంకా అరణ్యకాండం యొక్క విశేషం ఏమప్ప అంటే ఈ 7 కాండాల్లో చాలా పెద్ద కాండం. ఆ కాండం ఎన్నాళ్ళు నడుస్తుంది అడవిలో అంటే 13 సంవత్సరాలు. ఇంక 14వ సంవత్సరం ఏమంటే అడవిలోనే ఉంటారు, కానీ సీత లేదు. ఆ సీతని అన్వేషణ చేసుకొని సుగ్రీవుని సఖ్యంలో ప్రసరణ పర్వతము అక్కడంతా ఉంది. తర్వాత ఇంకా యుద్ధ సన్నద్ధమవుతూ ఉంటారు కాబట్టి ఆ ఏడాది ఏమి అరణ్య కాండము అని చెప్పే కయ్యల్ల. ఇట్లా 13 సంవత్సరాలు అరణ్యంలో గడుపుతాడు. అయితే అనేకమైన శస్త్రాలని ఋషి మునీశ్వరుల్ని ఇంకా పొందుతాడు. దేవతా దర్శనాలు అవుతాయి. సహనం అంటే ఏమి, ఓర్పు అంటే ఏమి అని అర్థమవుతుంది. భార్యాభర్తల అనుబంధము విరహతాపంతో కనుక్కుంటాడు. అయితే అన్నిటికీ భగవంతుడు ఒకడే శ్రేష్ఠుడు అనేట్లా విచారాలు కనుక్కుంటాడు. ఇవన్నీ కూడా అరణ్యకాండములో రామనికి ఒదిగే దుఃఖ సంగతులు లేదా అనుభవ సంగతులు, అనుభవ వేద్యం. థియాసర్కల్ సొసైటీలో భలే బాగుంది, గురువులు ಮತ್ತು యోగపథ అనే ఫస్ట్ బుక్లో. ఇది బరీ చెప్పుకోండే పురాణం కాదు, థియాసర్కల్ సొసైటీ అనేది అనుభవాలతో రాసేట్లా ఒక శాస్త్రము. థియాసఫీ లేదా బ్రహ్మ విద్య అనే మాట వస్తుంది. కాబట్టి ఆ రాముడు తన అనుభవాలతో జీవనాన్ని ఎట్లా గడుపుతాడో అది మనకంత ఆదర్శము. సూర్యవంశము చంద్రవంశము అనేది మన భారతీయ శాస్త్రంలో చాలా ప్రసిద్ధి అయిండేది. ఇది సూర్యవంశము కథ రామాయణం అంటే, చంద్రవంశము కథ మహాభారతం అంటే. ఇది చాలా ముఖ్యమైన విచారం. ఇంకా అరణ్యకాండానికి వెళితే అయోధ్య నుండి వెళ్ళిన సీతారామ లక్ష్మణులు చిత్రకూటంలో ఉంటారు. ఈ చిత్రకూటంలో ఉన్నప్పుడు ఒక విచిత్రమైన ఘటన జరుగుతుంది. కొంచెం ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఎనికిపోవాలి. భరతుడు శత్రుఘ్నుడు లేరు. వాళ్ళు మేనమామ కైకేయి రాజు పిలుచుకొని పోయినాడు. అక్కడికి పోయినప్పుడు ఈ యొక్క అయోధ్యలో ఇన్ని జరిగిపోయినాయి. రామ పట్టాభిషేకం నిలిచిపోయింది. కైకా 2 వరాలు అడిగింది. అప్పుడు రాముడు వనవాసానికి వెళ్ళినాడు. ఆ దుఃఖముతో దశరథుడు ఇంకా అవసాన కాలానికి వచ్చే దుఃఖ సంగతులు ఏర్పడినాయి. ఈ ఏర్పాటు అయినప్పుడు రామలక్ష్మణులు ఉండరే కానీ భరత శత్రుఘ్నులు లేరు. ఇంతంతా ఆయన పట్టింది స్వార్థమైన పుత్ర వాత్సల్యము కోసం. కైకాదేవి ఆ మంత్రాన్ని ఇంకా దుష్ప్రేరితమై అది జరిగిన తర్వాత దూరము కైకేయి దేశంలో ఉండే భరత శత్రుఘ్నులకి వార్త పోతుంది, అర్జెంటుగా రమ్మని అయోధ్యకి వస్తారు. వాళ్ళు వస్తూ ఉన్నట్లే వాళ్ళకి అనేకమైన అపశకనాలు కనపడుస్తాయి. అయోధ్య పట్టణం ఇంకా బయటికి వీళ్ళతో స్వాగతం వెల్కమ్ చేసేవాళ్ళు లేరు. అయోధ్యలో ఎవరు కానీ నగుముఖము లేదు.
అయోధ్య వీధుల్లో భరత శత్రుఘ్నులు వస్తూ ఉండే జనాలు తలొంచుకొని పోతారు, నొప్పితో పోతారు, దుఃఖంతో పోతారు, విషాదంతో పోతారు. ఏమైంది మా రాజుకి ఏమైంది అని అడుగుతాడు. ఎవరూ చెప్పేలాదో, అయ్యో మా తండ్రి దశరథుడు ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడా, మా తల్లి అయిన కౌసల్య సౌమిత్రి కైకేయి ముగ్గురు కూడా ఆనందముగా ఉండారా, మా అన్న రాముడు ఎక్కడ పోయినాడు, ఏమైంది అని అడుగుతారు. ఎవరు కానీ దాని విచారం చెప్పేళ్ళరు. అప్పుడు పరిగెత్తి ఆవు దగ్గరికి దూడొచ్చినట్ల నేరుగా తన అంతఃపురాన్ని ప్రవేశం చేస్తే అంతఃపురంలో కూడా ఏమి సలక్షణాలు శోభాయమానంగా లేవు, ఏమీ లేవు. సంతోషం లేదు, దుఃఖ వాతావరణము అని చాలా ఈ కాలంలో డిప్రెషన్ అంటారు కదా, ఎంత దుఃఖము అంటే అంత దుఃఖం వచ్చేస్తుంది. ఏమైంది అని అడుగుతాడు. ఏమీ లేదు, ఇలా అయింది, మీ తల్లి ఇలా కోరింది అనేపాటికే ఆ కైక తక్షణం వచ్చి భరతుని దెబ్బకొని, నాయనా నీకోసం నేను మంచి దేవాసుర యుద్ధంలో మీ తండ్రి వెనకింటిపై 2 వరాలు అడిగింటి. ఒక్క వరము రాముడు వనవాసానికి వెళ్ళిపా, ఇంకా 2వ వరము భరతుడైన నీకు పట్టాభిషేకం చేయాలనేపాటికే అంతవరకు ఆనందముతో తల్లితో ప్రేమతో ఉన్నట్ల భరతుడు ఛీ పాపిస్తున్నారా, అది ఎట్లనన్ని నువ్వు అనుకుంటివి. ఒక ఎద్దు, మనం రైతులు కాబట్టి ఈ మాటను ఉపయోగిస్తాడు. ఒక ఎద్దు కాడిమాను ఎద్దు మీద పడితే ముందుకు పోతుంది, కానీ ప్యాయి మీద పడితే కాడిమాను అది ముందుకు పోతుందా? మా అన్న ఎద్దు లాంటి వాడు, దశరథ రాముడు, జగదభి రాముడు, జానకి రాముడు, కోదండ రాముడు, అయోధ్య రాముడు, జగదభి రాముడు. అటువంటి వాడిని విడిచి నేను ఈ పట్టాభిషేకం ఒప్పుకుంటాననే దుర్బుద్ధి, స్వార్థము నీకెట్లొచ్చా? నువ్వు తల్లి కాదు, తల్లి రూపంతో ఉండే కాలసర్పం. నువ్వు నా తండ్రికి తెప్పించుండవు, నా అన్నగారికి తెప్పించుండవు, నా పెద్దమ్మ గారికి కౌసల్య సౌమిత్రులకి నువ్వు తొందర చేసిండవు. వశిష్ఠ వామదేవులు లేరా, కులుగురువులు లేరా, ఎందుకు ఈ పని చేసి దూషిస్తారు. ఆమె సడన్గా అప్సెట్ అయిపో. ఎవరు? ఆ కైక. ఈ బిడ్డ కోసం కదా నేను ఇంత స్వార్థం పడింది, ఏమేమో చెప్పలేకపోతుంది, నీ మగుము నాకు ఇంక చూపిద్దు అంటాడు. అప్పుడు వశిష్ఠుడు వాళ్ళందరూ వచ్చి ఎంతో సమాధానం చెప్తారు. ఏ రీతిగానూ సమాధానం లేదు. మా అన్న ఎక్కడే ఉన్నా తక్షణం పోయి మా అన్న కాళ్ళ మీద పడి నా తల్లి తప్పుని క్షమించు అని చెప్పి మా అన్నని పిలుచుకొచ్చి ఈ అయోధ్యలో పట్టాభిషేకం చేసే వరకు నేను ఈ పట్టణంలో ఉన్నను అని చెప్పిందే అడుగుకి పోవాలని తీర్మానం చేస్తారు. సరి వశిష్ఠ, వామదేవులు, పురప్రముఖులు, అయోధ్యాధిపతులు, సేనాధిపతులు, సుమంతుడు అందరూ తయారవుతారు. వాళ్ళందరూ పచ్చి నీళ్లు ముట్టలేదు, భోజనము తినలేదు, సంతోషంగా ఉండలేదు భరతుడు. మనం అనుకుంటాము భరతుని కోసం కదా కైక ఇంత స్వార్థము చేసింది అని. కానీ అన్నాదమ్ముల్లో దోషము లేదు, అన్నాదమ్ముల్లో ఏ రీతిగానూ కుత్సిత బుద్ధులు లేవు. వెళ్తారు, సీదా అడవికి వస్తారు. అనేపాటికే ఈ అయోధ్యాపతులు రాముడు లేని అయోధ్యలో మేము ఉండము అని చెప్పని వెనకింటి పడితే వాళ్ళతో వాపసు పంపించింటాడు కదా. ఆ నది దాటి చిత్రకూట పర్వతంలో ఉన్నాడు అని తెలుస్తుంది. దాన్ని చెప్పేది గుహుడు. అప్పుడు ఆ పడవలు ఎక్కి ఆ నది దాటి చిత్రకూట పర్వతంకి వస్తాడు. చిత్రకూట పర్వతములో దూరము ఒక చిన్న గుట్ట, సెల్మకోట కొండలాగా. ఆ కొండ మీద రాముడు, లక్ష్మణుడు, సీత తెల్లవారు ఉపహారం చేసి మధ్యాహ్నము ఆ మాండ్ల కింద ఆయన ఆ చిత్రకూటంలో ఒక పర్ణశాల కట్టినట్లు కట్టినాడు. అక్కడ ఆసీనులైనారు రామ, లక్ష్మణ, సీత. సీత అట్లేమో నీళ్ళు ముంచుకోవాలని అక్కడ పోతుంది. ఆ కొండకు దిగువ పట్టణంలో అందరూ వస్తూ ఉంటారు. ఓహో, ఎవరో జనాలు వేటకొచ్చినట్లుంది అని చెప్పి వచ్చి రామునికి చెప్తుంది. రాముడు, లక్ష్మణ ఎవరో చూడప్ప అనేపాటికే ఆ లక్ష్మణుడు దూరం ఇంకా కనుక్కుంటాడు. భరతుడు, శత్రుఘ్నుడు పరివార సైన్యముతో, చతురంగ బలముతో అందరూ వచ్చేసినారు. వాడప్పుడే బిల్లు బాణాలు ఎత్తుకుంటాడు లక్ష్మణుడు. వానికి ఇంకా ఆశ తీరినట్లు లేదు. వాళ్ళమ్మ మాట విని
ఈ కోసల దేశంలోనే ఈ అడవులు ఉన్నాయి, మా అడవిలో మా రాజ్యంలో ఏమిటికుండావు అని చెప్పి వానికి ఇంకా వాళ్ళ అమ్మకి ఆశ తీరినట్లు లేదన్నా, మన మీద వాడు యుద్ధానికి వచ్చినట్లున్నాడు. మొదలు వాళ్ళ శిర తెంచి వాళ్ళని ఓడించి తర్వాత నీకు చెప్తాను. రే తమ్ముడా, అనుజ, లక్ష్మణ, ఎందుకు వచ్చిండాడో ఏమిటికి వచ్చిండాడో మన తమ్ముడు అలాంటి వాడు కాదురా. దుడుకద్దు తక్షణం పోయి అక్కడ ఏముందో విచారం తెలుసుకొని తర్వాత మాట్లాడదాం ఉండు. అట్లా అంటే వాళ్ళ వచ్చి దగ్గరికి వస్తారు. సాయంకాలము ఆవులు ఇంటి దాకా వస్తే ప్యాయెట్లు పోయి 100 ఆవులు ఉన్నా వాళ్ళ అమ్మును కనుక్కొని పరిగెత్తిపోతుందో ప్యాయ అలా పరిగెత్తిపోయి భరతుడు వాళ్ళ అన్న పాదాల మీద పట్టుకొని పాదాలను దెబ్బకొని తన కన్నీళ్లతో శ్రీరామచంద్రుని పాదాలు కడుగుతాడంట. తన కన్నీళ్లతో రామచంద్రుని పాదాలు కడిగి బిడ్డ తల్లిని అవుచుకున్నట్లుగా దెబ్బకొని, అన్నా, నా తల్లి చేసిన ఆ తప్పులను మన్నించి నువ్వు తిరిగి అయోధ్యకు వచ్చి పట్టాభిషక్తుడయ్యి తండ్రి స్థానంలో మాతో పాలించు, లాలించు, క్షమించేనా. నీ ముందర తలెత్తి నిలబడి మాట్లాడే కూడా నాకైతే ఉండదు, నా తల్లి చేసిండే దౌర్భాగ్యం ఇది అట్లా అని చెప్పి అన్నతో బ్రతిమాలితే కన్నీళ్ళలో నీళ్లు పెట్టుకో ఉన్నాడు రాముడు. తల సవరుతా ఉన్నాడు. లక్ష్మణ, చూస్తువా మన తమ్ముని అంతఃకరణము, ఇదిరా అన్నదమ్ముల అనుబంధము. భరతుడు తప్పు కాదు, శత్రుఘ్నుడు తప్పు కాదు, లక్ష్మణుడు తప్పు కాదు, రాముడు తప్పు కాదు. కాల వైపరీత్యమురా, మన కర్మ సరలేదురా. అందుకే నిందిలేందు బొందిలిపోతూ ఉన్నట్లుగా ఈ విచారం వచ్చింది అనే పాటికే, లేదన్నా మా అమ్మ మోసగార్తి, మా అమ్మ కంటకరాలు అనే పాటికే అప్పుడు రామచంద్రుడు భరతునికి తల్లిని దూషించరాదు, తండ్రిని దూషించరాదు, గురు పెద్దవులని ఏ రీతిగానూ నిందించరాదు అని సంపూర్ణంగా వానికి ఉపదేశం చెప్తాడు. ఇంకా ఎన్నో విధాలుగా అడుగుతాడు, ఎంత చెప్పినా వినడు. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు, ఎవరు భరతుడు, అన్నా నువ్వు రావు, యాళ్ళ రావు, పితృవాక్య పరిపాలనము తండ్రికి మాట ఇచ్చినాను, 14 ఏళ్ళు భరత 14 దినాలుగా నేను కడిపేసి వచ్చేస్తాను రా. అంతవరకు ఇదో ప్రజలతో ఇట్లా చూసుకోవాలా, వాళ్ళకి చెరువులు ఇట్లు కట్టాలా, కుంట్లు ఇట్లు కట్టాలా, అణకట్లు ఇట్లు కట్టాలా, రోడ్లు ఇట్లా వేయాలా, పంటాపైనకి ఇట్లు చేయాలా, ధర్మకార్యాలు ఇట్లు జరగల్లా, దేవస్థానంలో కార్యాలు జరగల్లా, సామూహిక సంగీత కార్యక్రమాలు జరగల్లా, నాటక సంగీతాది కార్యక్రమాలు ఇట్లంతా నడుచుకొని పోవయ్యా అట్లా అని చెప్పి చివరికి వారిని సంతోషంగా వెళ్ళంపించారు. అన్నా, నువ్వు లేని అయోధ్యలోకి నేను అజ్జి పెట్టను. ఇదో నేను నీలాగా నారు బట్టలు కట్టుకుంటాను, పట్టు పీతాంబరాలు వేసుకోను, సింహాసనం ఎక్కును, అయోధ్య పట్టణంలో అడుగు పెట్టను. నాకు ఒక వరం ఇస్తే పోతాను. నీ పాదుకులు అంటే నీ చెప్పులు, నువ్వు తొక్కే పాదరక్షకుని, ఆ పాదకులని సింహాసనం పైన పెట్టి పూజ చేసి నేను చేసిన ప్రతి ఒక రాజాజ్ఞ కూడా నీకు అప్పగించి నీ పేరుతో నువ్విచ్చిన భిక్ష అనుకోని కోసల దేశాన్ని నేను పరిపాలిస్తానన్నా. అట్లా అంటే అప్పుడు సంతోషంగా తన పాదుకాలని అంటే తన పాదరక్షకుల్ని తమ్మునికి ప్రసాదించిన్నాడు. అవి తల మీద పెట్టుకో ఉన్నాడు. అన్నకు 3 ప్రదక్షిణలు వచ్చిన్నాడు. మొట్టమొదటిగా నారుబట్టలు కట్టుకో ఉన్నాడు. ఆ నారుబట్టలు కట్టిన భరతుడు ఆ పాదకుల్ని తల మీద పెట్టుకొని తన రాజ్యానికి వాపస్సు కాలనడకతో వచ్చిన్నాడు. దూరము అయోధ్యకు దూరంగా నంది గ్రామము, నంది గ్రామంలో ఒక సింహాసనం కట్టిస్తాడు. ఆ సింహాసనం పైన రాముని పాదుకాలకి పట్టాభిషేకం చేస్తాడు. పాదుకా పట్టాభిషేకం, పట్టాభిషేకం చేసి రాజ్యమంతా రాజ్య పరిపాలన చేస్తాడు. సింహాసనం పైన కూర్చోడు. వాళ్ళన్న మరపరాళ్ళు ముండ్ల పైన అడవిలో కొనుక్కుంటాడు. అలాగనే తాను కూడా ఆ యొక్క చర్మము పైన ఆ యొక్క మరపరాల ముండ్లుగా ఉండేట్లా జాగాల్లో కొనుక్కొని
సింహాసనం ఎక్కుకుండా, పట్టుపానుపులపైన పనుకోకుండా, షడ్రసోపేతమైన భోజనాలు తినకుండా వాళ్ళన్న ఎట్లా గడ్డలు కందమూలాలు తినుకొని అడవిలో గడుపుతాడో అలా పట్టణంలో వండుకొని కూడా భరతుడు అలా తాపస జీవనం చేస్తాను అని చెప్పి ఉపయోగించుకున్నాడు. అందుకే తాను అలా చేసుకునేదానికి సీదా చిత్రకూట పర్వతానికి వచ్చినాడు. చిత్రకూట పర్వతంలో వచ్చి వాళ్ళందరినీ అడుక్కొని పోయి తాను అయోధ్యలో వాళ్ళందరికీ చెప్పినాడు. అనే పాటికే 2 ఘటనలు జరిగిపోయింది. మీకు అది చెప్పలా. ఏమి అంటే పెద్దోడు పరలోకవాసానికి వెళ్ళిపోయిండే. ఎప్పుడు రాముడు అయోధ్య ఇడిసినో అదే నొప్పితో వయోవృద్ధుడైన దశరథుడు ప్రాణం వదిలేసిండే. అందుకే సీతారామ లక్ష్మణులు తండ్రికి తర్పణమిడిసి ఆ నదిలో ఆ చిత్రకూట పర్వతంలో ఉంటే మా తండ్రి జ్ఞాపకం వస్తుంది, రామా నన్ను ఇడిచిపోవద్దురా అడవికి అన్నే, అట్లా తండ్రిని ఇడిసి నేను అడవికి వచ్చేస్తునే అట్లా అని చెప్పి ఆ చిత్రకూట పర్వతంలో భరతుడు తన తండ్రి మరణవార్త చెప్పిన దాన్ని, తన తల్లిగారు 3 విధువులయ్యి వచ్చిన ఆ తెల్లబట్టలు వేసుకుని వచ్చిన దృశ్యాన్ని చూసిన దాన్ని, ఆ దుఃఖము ఇంక ఈ చిత్రకూట పర్వతంలో ఉంటే మా తల్లి, మా తండ్రులు, నా తమ్ముడు, నా అయోధ్య, నా ప్రజలు, నా దుఃఖము నాతో వెంట పెట్టుకొని ఉంటుంది. నేను అడవికి వచ్చి కూడా అయోధ్య వేదనలేనే గడుపుతాను అని చెప్పి, లక్ష్మణ నాకు ఈ చిత్రకూట పర్వతంలో ఉండేకి ఇంకిష్టం లేదురా, ముందుకు వెళ్ళిపోదాం ఎక్కడైనా సరే అన్నా. అట్లా అని చెప్పి ఆ యొక్క సంకల్పించి ముందర దండకారణ్య మార్గము పెట్టినారు. మన సౌత్ అంటే ఆ అయోధ్య నుంచి ఇంకా ముందర ఇక్కడెక్కడ ఉత్తరప్రదేశ్ మాయా, అక్కడ మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, ఆంధ్ర ఇట్లా దక్షిణ భాగానికి వెళ్తున్నారు వనవాసం. ఎవరో సీతారామ లక్ష్మణులు వచ్చి దండకారణ్యంలో ఆ మొట్టమొదటిగా అత్రి మహర్షి ఆశ్రమానికి వచ్చినాడు. అత్రి అంటే ఎవరు తెలిసిన? అనసూయ అంటే తెలుసు. అసూయ లేని వాళ్ళు అనసూయ, ఆ మహాపతివర్త శిరోమణి అయ్యమ్మ. ఆ అత్రి అనసూయ భర్త, వాళ్ళిద్దరూ ఋషి దంపతులు. అది మీకు అందరికీ తెలుసది. అక్కడికి వచ్చినాడు. అప్పుడు అత్రి ఆ రామచంద్రునికి భవ్యముగా స్వాగతం ఇస్తూ, నా ఆశ్రమంలో మీరు సంతోషంగా గడపవచ్చు అంటే, అప్పుడు ఆ అడవి యొక్క విచారాలన్నీ కూడా ఆ తపస్వి దంపతులు వాళ్ళకి చెప్పితే, అప్పుడు అనసూయ దూరముగా జానకిని, సీతాదేవిని పిలుచుకొని పోయి, అమ్మా నువ్వెంత భాగ్యవంతురాలమ్మా, నువ్వెంత ఆదర్శవంతురాలు, లోకోత్తర పురుషుడైన శ్రీమన్నారాయణ అంశంలో పుట్టిన విష్ణువైన ఆ రామచంద్రుని భార్య అయ్యేట్లా ఆనందము నీది. అది కాకనో ఇంకొక ఆదర్శాన్ని ప్రపంచానికి నువ్వు ఇస్తున్నావు. భరత బాగుండేతప్పుడు, భరతకి డబ్బులు ఉండేతప్పుడు, భరతకి ఆయుష్, ఆరోగ్యము, వైభవము ఉండేతప్పుడు వాని వెనకింటి భార్యను సంతోషంగా ఉంటారు. భర్త కష్టంలో ఉండేటప్పుడు కూడా వాని ఎంటపడి అడవులకు వచ్చింటావు కదా, నువ్వు ఆదర్శమూర్తి, నువ్వు చాలా పేరు తెచ్చుకుంటావు అట్లా అని చెప్పి భర్తతో ఎట్లు బతుకల్లా, తల్లిదండ్రులతో ఎట్లుండల్లా, అత్తామామలతో ఎట్లుండల్లా, పాతివర్త ధర్మము అంటే ఏమి, వాళ్ళు మొదలే ఋషి దంపతులు వాళ్ళు అత్రి అనసూయ. ఈ రీతిగా సకల స్త్రీ ధర్మ ఉపన్యాసాలు ఇచ్చిందంట. ఎవరికి? ఆ సీతాదేవికి అత్రి మహర్షి భార్య అయినట్ల అనసూయాదేవి చాలా సంతోషం పడింది. అమ్మా నా పూర్వజన్మ పుణ్యం చేత మీలాంటి తపస్విని యొక్క సంపర్కం నాకాయ అని చెప్పి, ఆ తర్వాత మీకు అందరికీ తెలుసు కదా, అత్రి అనసూయాదేవి ఎట్లాది త్రిమూర్తుల్నే బిడ్డలుగా చేసుకొని తన పాలినులతో పాలిచ్చిన మహాతల్లి అయ్యమ్మ. త్రిమూర్తులతో బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుల్ని బిడ్డలుగా మార్చి తన స్తన పానాన్ని వాళ్ళకి ఇచ్చిన మహాతల్లి అయ్యమ్మ. ఎంతటి పతివర్త, మహా విచారమది. గురుదీక్షలో, గురు పురాణంలో అవి విశేషంగా వస్తాయి. సరే, అట్లా ఇంకా ముందుకు పోతే సూర్యాస్తాలనే స్తబ్ధము చేసిన మహాతల్లి ఆమె. పాతివర్తం ఎంత అంటే సూర్యుడు మునిగేదాలనే స్తబ్ధము నిలిపిన మహాతల్లి అనసూయ. అటువంటి మహాతల్లి. అట్లా తల్లి
ఈ సీతారాములకి భవ్యముగా స్వాగతం ఇచ్చిందే కాక సకల వేద శాస్త్రాలు, నీతి శాస్త్రాలు, కుటుంబ శాస్త్రాలు, సంసార శాస్త్రాలు, భార్యాబిడ్డల సంబంధము, ఇంకా వనవాస విచారాలు, తపస్వి విచారాలు, సాధన విచారాలు, మోక్ష విచారాలు. ఎందుకంటే వాళ్ళే ఋషి దంపతులు అనేకమైన ఋషులకు కూడా వివాహమైంది, దాంపత్యం చేశారు, బిడ్డలు కన్నారు, ధర్మంగా బతికినారు, మోక్షము పొందినారు, దైవ దర్శన ఆత్మదర్శన చేసుకున్నారు. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అత్రి, అనసూయ. కాబట్టి నేను అంతఃపుర సౌఖ్యాలకి రాజపుత్ర అర్హరాలు అనేట్ల భావన విడిసి భరత అడవిలో నారుబట్టలు కట్టుకొని కందమూలాహారాలు తినే సమయంలో వారిని వెంటపడి వచ్చిన నీతో చూస్తే నాకు చాలా సంతోషం. ఇంకొక మాట ఉందమ్మా, భరత చరిత్రహీనుడైన, దుర్మార్గుడైన, దుష్టుడైన వాని అంట అనుసరించమంటుంది ధర్మశాస్త్రం. అందుకే మాంగళ్యము కట్టేటప్పుడు ధర్మేచ అర్థేచ కామేచ మోక్షేచ నాతిచరామి. భర్తుణ్ణి ధర్మములో, అర్థములో, కామములో, మోక్షములో ఈ 4 పురుషార్థంలోన అనుసరించాలంట భార్య అయింది. కాబట్టి నువ్వు అలాంటి పురాణ స్త్రీ యొక్క ఆదర్శాన్ని కనుక్కున్నావమ్మా. నువ్వు విశేషమైందేట్లా విచారం. కాబట్టి ఎట్లా రాముని పెళ్లి చేసుకుంటువి అని తమాష కలుగుతుంది. అప్పుడు ఆ జానకి మాత తాను జనక మహారాజుకు దొరికింది. అక్కడ ఆ శివధనుస్సును ఎత్తి రాముడు ఎందరో భూలోక ప్రజలే కాదు, రాజకుమారులే కాదు, దేవతలు, కిన్నలు, కింపురుషులు, యక్షులు, గంధర్వులు కష్టపడిండ్రి శివధనుస్సుని ఎత్తల్లా సీతను పెళ్లి చేసుకుని పోవాలని. కానీ అందరూ ఓడిపోయింది. అటువంటి శివధనుస్సుని లీలాజాలముగా ఎత్తిన రాముడు నాకు ప్రియమాయ, నా తండ్రి మాట గెలిసా, ఆ వీర ధీర పరాక్రముడు, ఆజానుబాహుడు, మా కాళ్ళ దిగువదంక మా చేతులు కలిగిన వాడు, మహానుభావుడు. అటువంటి వాణ్ణి ఈ రీతిగా నేను స్వయంవరములో పెండ్లాడితి. ఎవరు చెప్తా ఉండేది? జానకి. స్వయంవరమది. ఎందరో వచ్చిపోయింది అప్పటికి. ఆ ధనస్సుని వించి మేము సీతను పెళ్లి చేస్తాం ఇలా అని చెప్పి ఆయమ్మ చెప్పితే ఇంకా అక్కడి నుంచి ఎంతో వాళ్ళకి బుద్ధి మాటలు చెప్పి, రామా ఒక్క చోట ఉండరాదు వనవాసం. కాబట్టి ముందర దండకారణ్యం వస్తుంది. అక్కడ గోదావరి నది ఉంది. గోదావరి నది తటాకాన పంచవటి అనే ఒక పుణ్యక్షేత్రం ఉంది. ఎత్తైన పర్వతాలు ఉన్నాయి, పక్కల్లో ఒక కొండల మాదిరిగా ఉన్నాయి. మధ్యలో అక్కడ ఆ గోదావరి నది, మందాకిని నది అట్లా అంతా పారుతూ ఉన్నాయి. ఎక్కడ చూసినా మంచి జాజి, పున్నాగ పుష్ప వృక్షాలు ఉన్నాయి. అదే కాక ఏమి కావాలో ఆ పండ్లు దొరికేట్లా అడవులు ఉన్నాయి. చాలా ఆనందంగా ఉంది. అక్కడ పోయి నువ్వు వనవాసం కట్టుకో అని చెప్పి ముందరకు పంపిస్తారు. ఆ దండకారణ్య ప్రవాసం చేస్తారు. ఆ దండకారణ్యానికి ఆ అత్రి అనసూయాలకి నమస్కరించిన సీతారామ లక్ష్మణులు దండకారణ్య ప్రవేశం చేస్తారు. ఆ ఆశ్రమం నేను చెప్పినట్లుగా అనేకమైన విధాలుగా ఉండేట్లా పుష్పాలతో, అనేక రుచులు కలిగిన పండ్లతో, నదులతో, కమల పుష్పాలతో, సరోవరాలతో అక్కడుంది. ఇంకా అక్కడ అట్లే వాళ్ళు నడుచుకొని పోతే ఒక ఋషి మండలం, అంటే మన ఒక గ్రామంలాగా ఆ చుట్టూ ఋషులే ఆ ఋషి మండలం ప్రవేశం చేసినారు. ఎక్కడ చూసినా వేదఘోషాలు, యజ్ఞాలు, యాగాలు నడుస్తూ ఉన్నాయి. ఆనందమైపా వాళ్ళకి. దేవలోకానికి వచ్చినట్లయిపా, అడవికి వస్తే దేవలోకానికి వచ్చినట్లయిపోయా. జితేంద్రియులు, ఇంద్రియాలు గెలిచిండేవాళ్ళు కృష్ణాజలం చుట్టుకో ఉన్నారు. జింక చలమును కూర్చొని దానిపైన తపస్సులు చేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆ తపస్విలు అందరూ వచ్చి ఆర్ఘ్యపాద్యాదులతో సీతారామ లక్ష్మణుల్ని వాళ్ళు సేవించి, అంటే సత్కారం ఇచ్చి, రాఘవా మొట్టమొదట్లే నువ్వు ఈ అరణ్యానికి వచ్చింటివి, విశ్వామిత్రుడు పిలుచుకొచ్చిండా. అప్పుడు ఇక్కడ ఉండే రాక్షసులంతా మర్దం చేసి మాకి ప్రియమైన వాడు నువ్వు,
మేము చేసే యజ్ఞ యాగాదాలకి దైవ కార్యాలకి రక్తమాంసాలు నింపి మాకు తొందర పెడతా ఉండే రాక్షసులంతా సెంపి మాకి నువ్వు చాలా ఆనందం కలిగించావు. కాబట్టి నువ్వు తిరిగి మా యొక్క భాగ్యవశాత్ నువ్వు అడవికొచ్చిండావు కనుక మాకు చాలా సంతోషమైంది అని చెప్పి, ఇప్పుడు నువ్వు అయోధ్యకే రాజు కాదు, మాకు రాజు. అంటే ఒక రాజు అడవిలో ఉన్నా అంతఃపురంలో ఉన్నా ఆ రాజ్యానికంతా రాజు అంట. అట్లా మాకు రాజు. ఇక్కడ చాలా ప్రమాదమైన క్రూర మృగాలు ఉన్నాయి, ఘోర సర్పాలు ఉన్నాయి, చిరుతలు, శర్భములు, శార్దూలములు, క్రూర మృగులు, ఘోర సర్పాలు ఉన్నాయి. అటువంటి అడవులో ఆడబిడ్డని తీసుకొని వచ్చినావు. హుషారుగా పోలా. ముందర రాముడు పోని, మధ్యములో సీత పోని, వెనక లక్ష్మణుడు పోని. అప్పుడు స్త్రీ రక్షణ. ముందర భర్త ఉంటాడు, వెనక మర్ది ఉంటాడు, బిల్లు బాణాలు ఉంటాయి మీ దగ్గర, మధ్యలో మీ స్త్రీ ఉంటుంది. అది నాయన వివేకము. అలా పోండి, మంచిదవుతుంది నీకు అని పంపించినాడు. అప్పుడు ముందరికి పోయేపాటికే ఆ మహారాజు చెప్పినట్లే, ఏదో ఋషి చెప్పినట్లే విరాటుడు అని ఎట్లా ఊడు ఎంత ఉందంటే ఒక కొండ మాదిరిగా ఉందంట వాని కడుపు. కారు పండ్లు వేగరగా వచ్చి సీతను ఎత్తుకొని ఆకాశానికి ఎగురుతాడు. వాడు ఆకాశానికి ఎక్కి ఆ సీతకు హింస పెట్టే స్థితికి పోతాడు. లక్ష్మణ, ఏమరా మనతో నమ్మి వచ్చిన సీతకు ఈ గతి ఆయా అనేప్పటికే అప్పుడు లక్ష్మణుడు రాముడు ఆ యొక్క విశ్వామిత్రు నుంచి తాను సంపాదించిన అస్త్రశస్త్రులతో ఆ విరాటుడనే ఆ రాక్షసుని అక్కడ చంపేస్తాడు. వాడు ఎంత అంటే 4 పులుల్ని, 10 సింహాలని, 5 శార్దూలాలని, 8 ఏనుగుల్ని ఒకే కింద భుజం మీద వేసుకొని పోయేంత శక్తి కలిగినవాడు అంటవాడు. అటువంటి వాడిని వీళ్ళు చంపేస్తారు. తర్వాత నాకు మంచి ఆహారం దొరికింది అని చెప్పి ఆమెను తినేకపోతాడు ఆ విరాధుడు. వీళ్ళు చంపిన తర్వాత ఆ విరాధుడు అంతమవుతాడు. ఆ సీతారామ లక్ష్మణులకు ఇంకా ఇక్కడ రాక్షసులు ఎంత ఘోరమైన కష్టాలు పెడతారు అనేది ప్రారంభంలోనే ఎరుకకొచ్చా. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల, హుషారుగా ఉండాల అడవుల్లో. కాకును సీత మన జతలో ఉంది అని చెప్పి వాళ్ళు ముందరికి పోతా ఉన్నారు. ఆ ముందరికి పోయేటప్పుడు వాళ్ళకి ఇంకొక మహాముని, చాలా తపస్సు చేసిన వాడు శరభంగ మహాముని, ఆ శరభంగ మహాముని ఆశ్రమము వస్తే అక్కడ శరభంగ మహాముని యొక్క ఆశ్రమంలో కూడా అనేక మంది ఋషి మునీశ్వరులు యజ్ఞయాగాదాలు చేస్తూ ఉంటారు. అప్పుడు వీళ్ళు అక్కడ పోతూ ఉన్నట్లే శరభంగ మహాముని వీళ్ళకు ఆర్ఘపాద్యాదులతో సత్కారం ఇచ్చి అక్కడ ఆసీనం చేసి ఉచితాసనం మీద కూర్చొని పెట్టి వాళ్ళు యజ్ఞయాగాదులు నిరతులవుతారు. అక్కడ ఒక విశేషం జరిగిపోతుంది. ఏమప్పా ఆ విశేషము అంటే, ఆ శ్రీరాముడు చూస్తూ ఉన్నట్లే ఆ శరభంగ మహాముని ఆశ్రమానికి దేవలోకం నుంచి రథం వేసుకొని దేవేంద్రుడు ప్రవేశం చేస్తాడు. శరభంగ మహాముని సరే లోపల అగ్నిగృహం లేకపోతాడు. అగ్నిగృహంలోకి వీణ శరభంగ మహాముని కూడా పోతాడు. ఇద్దరు కొంచెం సమయము సంవాదం చేసుకుంటారు, కాన్వర్జేషన్ చేసుకుంటారు. తర్వాత కొంచెం సమయం ఉండి వెళ్ళిపోతాడు దేవేంద్రుడు. అప్పుడు వీనికి ఆశ్చర్యమవుతుంది. ఎవరికి? రామునికి. శరభంగ మహామునిని అడుగుతాడు, స్వామి దేవేంద్రులు వచ్చారు కదా, మాకు దర్శనం ఇస్తారు, సంవాదం చేస్తారు, మాటలు పలుకుతారు అనుకుంటే అట్లే వెళ్ళిపోయి కదా అట్లా అని రాముడు అడిగితే, నిజమేనప్పా, ఏమిటికి వచ్చిందా అని చెప్తాను విను. బ్రహ్మలోకంలో ఒక యజ్ఞం జరుగుతూ ఉందంట. దేవేంద్రుడు ఆ లోకానికి నన్ను తీసుకుపోయేకొచ్చిండాడు. నేను రావాల అక్కడికి, శరభంగ మహాముని రావల్లా అని. అయితే నేనేం చేస్తే, ఎన్ని జన్మాల నా పుణ్యఫలమో శ్రీమన్ మహావిష్ణు అంశంతో ఉండేట్లా రామచంద్రుడు ఆదిశేషుడైన ఆ అంశముతో పుట్టిండే లక్ష్మణుడు సాక్షాత్ లక్ష్మీదేవి వంశంలో ఉండేట్లా సీతాదేవి నా ఆశ్రమానికి వచ్చిండారు. ఇట్లా అతిథి సత్కారం చేయకుండా నేను రాలేను. నాకు దేవలోకం కావాల్సింటే, బ్రహ్మలోకం కావాల్సింటే ఇంకొక తూరి నాకు దొరుకుతుంది. కానీ రాముని ఆతిథ్యము, సీతారాముల సేవ ఇంకొకసారి దొరుకుతుందా?
ఇప్పుడు రాలేదు, నేను ఇంకొక టైం వస్తాను అని చెప్పి పంపించేసి. ఎంత బాగుందో చూడండి, ఎంత ఆనందంగా ఉందో. ఇట్లా ఆ స్వర్గానికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ధర్మాత్ముడైన రాముని ఆతిథ్యము నా భాగ్యమని కొన్ని రోజులు అక్కడ పెట్టుకొని శరభంగ మహాముని సీతారాములకి సేవ చేస్తాడు. అదైన తర్వాత రామ ఇంకొక మాట అన్నిటిసిపాయ దేవేంద్రుడు చెప్పకూడదు అనుకుంటే చెప్తాడు. ఏమి అంటే పితృవాక్య పరిపాలన చేస్తాను అని అడవికి వచ్చినాడు. అడవికి వచ్చిండే రామునికి ఇంకో కార్యం ఉంది ముందర. అది ఏమిటంటే దుష్టమైన రాక్షస మర్దన ఆయన చేయాల. అప్పుడు భూలోకంలో ఉండే సకల ప్రజాకోటి ఆనందం పడుతుంది. అంటే లోక కళ్యాణము కొంచెం చేసినాడు, పితృవాక్య పరిపాలన చేసి అడవికి వచ్చినాడు. ఆయన చేయాల్సి ఉండే లోక కళ్యాణం చాలా ఉంది. లోక కళ్యాణము సంపూర్ణం చేసి రాక్షసమర్దన చేసిన రాముణ్ణి మాత్రము నేను దర్శనం చేస్తానే కానీ ఒట్టి రాముణ్ణి నేను దర్శనం చేయను. నేను పైన అంటే నీ కర్తవ్యం ఎంతుంది లెక్కేసుకో. కాబట్టి నిన్ని ఉత్తరాముణ్ణి చూసేది నాకు ఇష్టం లేదు అని పోయినాడు. ఎవరో దేవేంద్రుడు. కాబట్టి నువ్వు అనేక అస్త్రశస్త్ర విద్యలే కాక అనేకమైన ఆధ్యాత్మ విద్యలు, బ్రహ్మ విద్యలు ఇటువంటివంతా నేర్చుకొని ప్రపంచానికి పరిపాలన చేయండిట్లా శక్తి సామర్థ్యము కలిగిన తర్వాత నువ్వు ఆదర్శ రాముడైతావు, జగదభి రాముడైతావు, సాకేత రాముడైతావు, అయోధ్య రాముడైతావు. అంతటి దీవెన నీకుంది. ఆయన మాట్లాడుకున్న పైన నువ్వు చింతించద్దు అని చెప్తే అప్పుడు కొంచెం సంవాదం అక్కడైన తర్వాత ఆ శరభంగ మహాముని ఆతిథ్యమిస్తాడు, సంతోషం పడతాడు. అక్కడి నుంచి రామా ముందుకు పో. ఆ దండకారణం కొనాలో మందాకిని నది వస్తుంది. ఆ మందాకిని నది అభిముఖముగా అంటే ఎదురుగా, అభిముఖముగా అంటే ఆ మందాకిని ఎదురుగా ఇంకొక మహామునీశ్వరుడు అక్కడ తపస్సు చేస్తూ ఉన్నాడు. సుతీక్షణ మహాముని. ఆ సుతీక్షణ మహాముని చాలా శక్తి సామర్థ్యాలు కలిగిన వాడు. ఇంకోటి ఏమంటే సశరీరముగా అన్ని లోకాలు పారాడతాడు. శరీరముతో అన్ని లోకాలు పారాడతాడు. వారికి తెలియని విద్యే లేదు. అటువంటి సుతీక్షణ మహాముని ఆశ్రమానికి నువ్వు పోయి అక్కడ నీ తపస్సుకు నువ్వు చేయించుండే వనవాసానికో ప్రశస్తమైన జాగా ఉంది. కాబట్టి నువ్వు అక్కడ పోయి ఇంకా ముందర నీ వనవాసం గడుపు. రామా నాదో కోరికుంది రామా, ఒక ముహూర్త కాలం మాత్రం ఇక్కడ ఉండు. ఒక్క ముహూర్తం, ఒక కొంచెం సమయం, ఒక గంట సమయం అట్లుండో అట్లా అని చెప్పి ఏం చేసినాడు. నిద్ర వస్తే పోండి ఇట్లా వాక్యాలు సిక్కువో ఏమంటాడు తెలిసిన, ఒక్క ముహూర్త సమయం నువ్వు ఉండు అని చెప్పి లోపల అగ్నిగృహం లేకపోయి దీక్షాబద్ధుడయ్యి అవతలికి వచ్చి పామ పరతీసినట్లు శరీరంలో ఉండే శ్వాసము బంధించి పరలోకానికి వెళ్ళిపోయినట్టు శరభంగ మహాముని. అంతకుముందు చెప్తాడు, రామా నా భాగ్యమేమి, అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు ఆది మధ్యాంతరితుడు శ్రీమన్నారాయణుడు వైకుంఠపతి తన ఆత్మని 4 భాగాలుగా చేసుకొని రామలక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నులుగా భూలోకంలో దశరథుని కడుపులో పుట్టిండే రాముని ఆశ్రమంలో ఆయన ఆతిథ్యములో ఆయన సాన్నిధ్యములో నాకు ప్రాణం విడిసే భాగ్యం వచ్చి కదా, దీనికంటే ఏమి కావాలా. కాబట్టి ఒకే ముహూర్త కాలము అని చెప్పి శ్వాసను బంధించి తాను పరలోక ప్రయాణానికి వెళ్ళిపోతాడు. అప్పుడు ఆ శరభంగ మహాముని యొక్క అంతఃకార్యములని శ్రద్ధాభక్తి చేత ఆశ్రమవాసుల చేత తాను రామలక్ష్మణ సీతలు అక్కడ చేసినట్లు వాళ్ళయి అక్కడి నుంచి ముందుకు వెళ్ళిపోతాడు. ఎప్పుడు ఆ తనను తాను ఈ రీతిగా అంతం చేసుకొని భగవంతుని పాదం చేరుకున్న ఆ స్వర్గారోహణ చేసిన శరభంగ మహాముని ఆ అరణ్యంలో అందరూ ఎవరు
అటువంటి మహాత్ముడు శరభంగ మహాముని ఆశ్రమానికి వచ్చిండాడంట అని అడవిలో ఉండే ఆశ్రమవాసులు అందరూ కూడా ఈ రాముని దర్శనానికి వచ్చేసారంట. ఎవరెవరు వచ్చిండారు చూడండి, గుంపులు గుంపులుగా. అడవిలో ఇప్పుడు అయోధ్య అయిపోయింది, అడవే. రాముని చూసేకి వస్తూ ఉన్నారు వైకానసులు, వాలిక్యులు, సంప్రాక్షులు, మరీచిపతులు, అశ్మకుట్టులు, పత్రాహారాలు, దంతోలగులు. అంటే బ్రహ్మదేవుని గోరులతో పుట్టిన వాళ్ళు, వెంట్రుకలతో పుట్టిన వాళ్ళు, గాలిపాత్రం సేవించి బ్రతుకుతున్న వాళ్ళు రామా రామా అని ఆ రామ దర్శనానికి వచ్చినారు. అందరూ కూడా పంచాగ్ని తాపస్కులు. అట్లాంటివి 4 చుట్లు అగ్గేసుకుంటారు, నడినెత్తిన సూర్యుడు కాలుస్తూ ఉంటాడు, ఆడ నిలబడుకొని గంటల కొద్దీ దినాల కొద్దీ తపస్సు చేస్తారు. అట్లా పంచాగ్ని తపస్సు చేసే ఋషులంతా వచ్చినారంట. సదా వృక్షాల పైన వాసం చేసేటోళ్ళు దిగినేదేదంట, ఆడే తపస్సు చేస్తారంట వాళ్ళు. అంటే ఆకాశ నిలయంలో ఉంటారు వాళ్ళతో. అట్లా వాళ్ళు వచ్చిన్నారు. ఊర్ధ్వవాసులు, యోగాభ్యాసులు, ఏకాగ్ర చిత్తంలో ఉన్నవాళ్ళు, యోగులు, మునులు, ఋషులు. మహారాజా, నువ్వు దశరథ తనయుడు, ఇక్ష్వాకు వంశకుల తిలకుడు, రఘువంశకులోద్ధారకుడని తెలిసి పరాక్రమంలో నువ్వు సాక్షాత్తు విష్ణుమూర్తి. నీలోని పితృభక్తి, మాతృభక్తి, ప్రజాప్రీతి ప్రపంచాన్ని కాపాడుతుంది. నువ్వు వచ్చి రామునికి నమస్కారం చేస్తారు. అప్పుడు వాళ్ళందరూ చేరి, ఇందరు మహారుషులు వచ్చినారు కదా సుతీక్ష్ణ మహాముని ఆశ్రమానికి. కాకును ఇందరు మహారుషులంతా చేరి రామునికి బోధ చేస్తారంట. రామా, మేమేదో శాస్త్రములు తెలుసుకోండేవాళ్ళు కాబట్టి కొన్ని వాక్యాలు నీకు చెప్తాం. నువ్వు పుణ్యప్రదమైన రాజు. ఏ రాజు అయితే తన రాజు ఆదాయంలో, రాజ్య ఆదాయం, కందాయం తీసుకుంటారు కదా ఒక రాజ్యంలో, ఆ కందాయంలో 6 ఒక భాగం, 6 ఒక భాగం అంటే 16.5%. 100కి 16.5%. 100 రూపాయలు కందాయం తీసుకుంటే దాంట్లో 16.5 రూపాయలు రోడ్లు వేయాలంట, కుంట్లు కట్టాలంట, కావలసి ఉండే ఆశ్రమాలు కట్టాలంట, దాన ధర్మములు చేయాలంట, ఆ దేవాలయముల్లో యజ్ఞోప విచారాలు చేయాలంట, దేవతా ఉత్సవాలు చేయాలంట. తాను రాజ్యానికి స్వీకరించే కందాయంలో 6 ఒక భాగము ప్రజల కోసము ఏ రాజు కష్టపడతాడో, అంతేకాక తన బిడ్డల మాదిరి ప్రజల్ని ఎవడు రక్షణ చేస్తాడో అట్టివాడు దేవేంద్రునికి సరిసమానముగా అయినవాడు అవుతాడు. అట్టి రాజు నిజముగా భూలోకానికి ప్రత్యక్షమైన తండ్రి. సర్వ కాలముల్లోనూ రాత్రి కానీ పగలు కానీ, సుషుప్తి, జాగ్రత్తావస్థ, స్వప్నావస్థలో కానీ లోక రక్షణ, ప్రజాప్రీతి, ప్రజాక్షేమము 24 గంటలు కూడా. మనం చరిత్రలో విన్నాం, అంతఃపురం ముందర ఒక పెద్ద గంట కట్టిండేవాళ్ళంట. ఎవరికో అలుమని కలహాలే కావచ్చు, ఏదో నొప్పే కావచ్చు, దుఃఖమే కావచ్చు, పుత్ర శోకమే కావచ్చు కలిగితే రాజుకు చెప్పాలా అంటే వచ్చి అర్ధరాత్రిలో ఆ గంటని వాంచితే మహారాజు పరిగెత్తి వచ్చి అప్పుడే పంచాయతీ చేసి వాళ్ళకి న్యాయ తీర్మానం చేశారంట. ఇప్పటి కాలం ఎక్కడ, అప్పటి కాలం ఎక్కడ, ఇట్లా జరుగుతుంది. ప్రజలు క్షేమం చేయాల. అట్లా రాజుకి బ్రహ్మలోక ప్రాప్తి కలుగుతుంది. మహారాజా, మేము ఋషులు, మేము మునులు, మేము తాపసీలు, కానీ మేము 24 గంటలు 365 రోజులు జీవితమంతా యజ్ఞ యాగాదులు చేసుకొని మేము అడవిలో వండుకొని తపస్సు చేసి ఏ మోక్షాన్ని, ఏ దేవతల్ని పొందుతామో ఇలా ప్రజాక్షేమము చేసిన రాజుకి ఆ పుణ్యలోకాలు ప్రాప్తమవుతాయి. నువ్వు ఆ స్థితికి ఎక్కల్లా. అయోధ్యలో ఉంటే ఏముండవు. అడవికి వచ్చిన దానికి ఇంద్ర మహానుభావుల సంపర్కము, దర్శన భాగ్యము, ఉపదేశము, ప్రవచనము, ధర్మము ఎంత దొరుకుతా ఉందో చూడండి. అందుకే రాముడు వనవాసం అంతా అయిపోయినాక తిరిగి అడవికి పోయినా కూడా నా హృదయం అంతా అడవుల్లో ఉంది అంటాడు. ఎలా అంటే అడవుల్లో ఉండే ఋషిమునీశ్వరుల దగ్గర నాకు ఆనందం ఉండే, పట్టణంలో నాకేముంది అంటాడు. ఆ కర్తవ్య నిష్ఠుడు రామచంద్రుడు. ఇంతేకాక ఈ మాలాంటి వనవాసుల్ని రక్షణ చేసేది కూడా మీ భారం. కాబట్టి మహారాజా,
ఇలా రాజ్య పరిపాలన చేస్తూ వస్తే అక్కడ బ్రాహ్మణ క్షత్ర వైశ్య శూద్రాదులందరూ ఇప్పుడేదో జాతి విభేదాలు పుట్టించి జాత్యాతీతము సమానతవాదము సమాజవాదము చిత్తలైపోయినాయి ప్రపంచం. ఎవరిపైన ఎవరికి విశ్వాసం లేదు, ఎవరిపైన ఎవరికి నమ్మకం లేదు. అయ్యో, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ పార్టీ, ఈ పార్టీ బాగుంది అది బాగలేదు అనే పనే లేదు. కానీ ఇలా ఎవరు చేస్తారో ఆ రాజు ప్రజాక్షేమం పొందుతాడు, ప్రజాప్రీతిని పొందుతాడు. ముందర నువ్వు ఆ మందాకిని తీరంలో ఉండే పంచకూట పర్వతానికి పోయి అక్కడ ఉండే రాక్షసులను మర్దన చేసి ఎందరో ఋషు మునీశ్వరులు దేవతా కార్యాలని యజ్ఞయాగాదుల్ని వదిలేసినారు. అక్కడ ఉండుకొని ఆ రాక్షసుల నుంచి ఆ ఋషీశ్వరుల్ని సాధు సజ్జనుల్ని కాపాడుట నీ వంతు అట్లా అని చెప్పి రామచంద్రునికి వాళ్ళందరూ కూడా ఋషిమునీశ్వరులు ఆశీర్వాదం చేస్తారు. వాళ్ళందరూ ఆశీర్వాదము వింటానే రాముడు ఒక మాట అంటాడంట, మహానుభావ, నా తల్లిదండ్రులు, నా తాత అజచక్రవర్తి, అజుని కొడుకు దశరథుడు, నా తండ్రి, నా తాత, నా ముత్తాత గారు దిలీపుడు, సగరుడు, ఆ పుణ్యాత్ములు ఇక్ష్వాకులు రఘువంశతులు వాళ్ళందరూ చేసిన పుణ్య భాగ్యము చేత ఇలాంటి మహానుభావులు మహాత్ములు ఋషి మునీశ్వరులు నాకు దర్శన భాగ్యము కలిగించిరి. ఇప్పుడు మీకు కలిగే ఆటంకాలు ఏమేమి ఉన్నాయో, సమస్యలు ఏమేమి ఉన్నాయో, ఏ రాక్షసులు మీతో మర్దనం చేసేకొస్తారో నాకు మీరు బరీ విజ్ఞప్తి చేయకూడదు, ప్రార్థన చేయకూడదు, వినంతి చేయకూడదు, ఆజ్ఞ చేయండి. మీరు పెద్దలు, మీరు పండితులు, మీరు ఋషులు, నాకు ఆజ్ఞ చేయండి, ఆర్డర్ చేయండి సార్. నేను వాళ్ళతో సర్వనాశనం చేసి మీ సత్కార్యాలకి నేను సహాయం చేస్తానని చెప్పి దైవ యోగముతో నేను ఇక్కడ వచ్చాను. నిజముగా నా తండ్రి ఇచ్చిన మాట కోసం కానీ, నా తల్లి కైకాదేవి నన్ను వనవాసానికి పంపించేది కానీ నిజంగా నాకు వరమైపోయింది. నా దైవ భాగ్యం ఇది. నేను అంతఃపురంలో ఉండింటే ఈ భాగ్యములు నాకు దొరకవు, మీ దర్శన భాగ్యము నాకు దొరకదు, ఇటువంటి పుణ్య విశేషాలు నాకు దొరకవు. ఋషి మునీశ్వరులు ఇస్తే అస్త్రశస్త్ర విద్యలు ఉపసంహారము నాకు తెలియదు. కాబట్టి నేను, నా తమ్ముడు లక్ష్మణుడు బిల్లు బాణాలు ఎత్తుకొని ఋషి మునీశ్వరులకి ఎవరే కూడా లోక కంటకులు ఉంటారో వాళ్ళందరితో నా మర్దనం చేస్తాం. కాబట్టి మీరు సంతోషంగా, నిర్విఘ్నముగా, శాంతిగా, సంతోషంగా దైవ కార్యాలు చేయండి. ఇంకా చెప్పుకోండి, మీ వేద పాఠాలు చేయండి, పూజా పునస్కారములు అంటే అప్పుడు పుట్టింది వాళ్ళ నోట్లో. అది మహత్తరమైన మంత్రమో మీకందరికీ తెలుసో కానీ ఎవరు ఒప్పుకోము. ఏం తెలిసినా వాళ్ళందరూ ఒక మాట ఏంటంట, శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ, శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ. 3 సార్లు అందాం. అందరూ నిద్రపోయే వాళ్ళకి మెలకు వస్తుంది, మోక్షం పొందుతుంది. అందరూ అనండి, శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ, 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 శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ. విష్ణు సహస్రం లేని మాట మేడం గారు అంటా ఉంటారు. అప్పుడే సాక్షాత్ పార్వతికి పరమేశ్వరుడు చెప్పినంట, నీ జన్మ ఉద్ధారం కావాలా, నీకు మోక్షం కావాలా, ఇదో రామతారక మంత్రం చెప్పిస్తాను. శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే, సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే.
1000 నామాస్మరణల కంటే రామనామం పట్టుకో, నీ జన్మం పావనమవుతుందే పార్వతి అని ఈశ్వరుడు పార్వతికి చెప్పించినట్ట రామమంత్రము. మనము శైవులో వైష్ణవులోని కొట్లాడి బుద్ధి లేని మూర్ఖులయ్యి పోగొట్టుకుంటా ఉన్నాము. ఈ మంత్రం మేడం గారు చెప్పితే, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మంత్రం ఏం తెలుసునా? ప్రపంచంలో ఉండే మంత్రాల్లో సులభమైన మంత్రము మీకు తెలుసు. వాల్మీకి కథ, రామ అనేదానికి వానికి ఎన్నో యుగాలు పట్టా. శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ అనేది ఒక పెద్ద మంత్రము, షోడశ మంత్రము. ఈ మంత్రము మీకు విశేషంగా చెప్పాలా అని నేను చెప్పించింది. ఎన్నిసార్లు చెప్తే మీరు రిపీట్ చేసుకుంటారో లేదో నేను లెక్క పెట్టుకుంటే 11 సార్లు. మనకి ఇంట్లో ఒక దుఃఖం కలుగుతుంది, మనకేమో కష్టం వస్తుంది, మన బిడ్డల జీవితాల్లో తొందర కలుగుతాయి. ఆరోగ్యమే కాదు, జీవితంలో ఏం ఎడవట్లన్నా కావచ్చు. 11 సార్లు ఈ మంత్రం చెప్పుకుంటే వాడు ఆత్మ విశారదుడైతాడు అని శాస్త్రంలో రాసింది. శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ అంతే. దీనికి అసాధ్యమైంది ప్రపంచంలో ఇంకేమీ లేదంట. ఇప్పుడు శ్రీరామనవమి, ఆ రాముని కృప పొందుదాము, అందరూ చేరినాము. బాగా అర్థం చేసుకోండి. అయ్యో నాకు సంస్కృతం వచ్చేదా, నేనేం చదివినానా? కొందరికి సబూబులు, నేనేం పిహెచ్డి చేయనా, నేను నీయాకట్ల మేస్ట్రా, నీయాకట్ల మేడమ్మా, నాకు ఎడొస్తుంది మంత్రము తంత్రము అనేది. ఇంకన్నీ వస్తాయా? చిక్కినవంతా వస్తాయి, ఏమేం తంత్ర కుతంత్రాలు అన్నీ వస్తాయి. ఇంత మాత్రము రాదా? శ్రీరామ లేదా శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహ